हेलो मित्रों, आज विद्युत स्थितिमान और केपेसिटरनो लेक्चर नंबर 7 अत्यार सुधी आपणे चर्चा करी एमां विद्युत स्थितिमान और विद्युत स्थिति ऊर्जानी चर्चा थई। आज आपणे एनो बीजो भाग जोईशुं केपेसिटर ने केपेसिटरनी आज मात्र प्रस्तावना और गोराना केपेसिटन्सनी चर्चा थशे। अत्यार सुधी आपणे चर्चा करी एमां विद्युत स्थितिमान, तो विद्युत स्थितिमाननो तफावत महत्वनो छे। VA माइनस VB बराबर WB2A अपॉन Q एकम वीजभार ने कोई एक बिंदु पर बीजा बिंदुए लई जवा माटे करवू पड़तुं कार्य इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A to B E डॉट dr। ओके, मतलब डेल्टा V एटले V अने E वच्चेनो संबंध थयो V बराबर E इंटीग्रेशन dr एटले D, तो अदिश संबंध आवो लखी शकाय V बराबर ED। स्थिति ऊर्जा माटेनुं सूत्र लख्युं तो स्थिति ऊर्जा U बराबर QV, डेल्टा V पण लखाय, पण एक बिंदु अनंत अंतरे लीधुं होय तो सापेक्ष डेल्टा V नी जग्याए V पण लखाय इज इक्वल टू करवू पड़तुं कार्य। एकम वीजभार ने एक बिंदुथी बीजा बिंदुए प्रवेग रहित लाववा माटे बाह्य बळ वडे करेला कार्यने विद्युत स्थितिमाननो तफावत कहेवाय। तो Q वीजभार ने आपेला कोई एक बिंदु परथी बीजा बिंदुए प्रवेग रहित लाववा माटे करवा पड़ता कार्यने विद्युत स्थिति ऊर्जानो तफावत डेल्टा U कहीशुं। ओके, त्यार पछी आपणे जोयुं हमणां प्रीवियस लेक्चर में विद्युत स्थितिमान अने E वच्चेनो संबंध आ पण छे ने E अने V वच्चेनो संबंध EX इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल X डेल Y डेल Z। प्रीवियस लेक्चर में आपणे चर्चा करी सुवाहकना गुणधर्म नंबर 1। सुवाहक स्थित विद्युत शास्त्र में सुवाहकनी अंदरना भाग में विद्युत क्षेत्र 0 है। केम 0 है समझ्या कि कोई सुवाहक लई लीए, एनी बाह्य भाग में बाह्य विद्युत क्षेत्र लागू पाड़ीए तो अंदरना भाग में असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होय। ए बधा मुक्त इलेक्ट्रॉन आ बाजू खेंचाई जशे, आ बाजू धन वीजभार खुल्लो पड़शे, तो अंदरना भागे इंड्यूस प्रेरण थशे विद्युत क्षेत्रनुं, अने बाह्य विद्युत क्षेत्र अने अंदरनुं विद्युत क्षेत्रनुं मूल्य समान थशे, એટલે परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होय। सुवाहकनी मुख्य लाक्षणिकता सुवाहकनी अंदरना भागमां इनसाइड द मेટલની અંદર विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होय। नंबर 2 आपणे चर्चा करी कि भाई विद्युत क्षेत्र 0 होय तो वीजभार पण 0 होय। नंबर 3 सपाटी पर जस्ट सपाटी पर विद्युत क्षेत्र हशे एनुं मूल्य सिग्मा एप्सिलॉन 0 अने ए विद्युत क्षेत्र सपाटीने केवुं होय लंब होय। प्रीवियस लेक्चर में आपणे चर्चा करी। अने छेल्ले कि सुवाहकनी अंदरना भागमां एनी किंमत 0 होय तो दरेक बिंदु पासे वीनुं मूल्य अचर होय, तो विद्युत स्थितिमान बधी जग्याए समान केटलो होय सपाटी पर होय तेटલું। आपणे ए पण चर्चा करी डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक अने सुवाहक वच्चे केटलो फेर, तो सुवाहकनी अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉननी संख्या बहु ज वधारे होय, मुक्त इलेक्ट्रॉन सरळताथी गति करी शके। डाइलेक्ट्रिक एटले एक प्रकारनो अवाहक छे जेनी अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होय ज नहीं, इलेक्ट्रॉन गति ज ना करी शके। डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन गति ना करी पण डाइलेक्ट्रिकनी अंदर अंदरना परमाणुनी एवी गोठवणी थाय कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में आ प्लस आ माइनस, तो प्लस तरफ माइनस माइनस तरफ प्लस, तो अध्रुवी होय तो ध्रुवीय में रूपांतर थाय, जेना कारणे आपणने अंदरना भाग में परिणामी विद्युत क्षेत्र मळशे ई इंड्यूस। परंतु ए इंड्यूसनी किंमत बाह्य विद्युत क्षेत्र करता ओછી ज होय। एनो मतलब थयो कि डाइलेक्ट्रिक मूकवाथी परिणामी विद्युत क्षेत्र क्यारे पण 0 थतुं नथी। डाइलेक्ट्रिकना 2 प्रकार जोया आपणे, अध्रुवीय अने ध्रुवीय। चलो अध्रुवीय में शुं समझ्या कि एवो अणु के जेना धन अने ऋण वीजभारना केंद्रो एक ज बिंदु पर संपात थता होय, जेने आपणे कीधुं कि जेमां डायपोल मोमेंट ना होय, धन अने ऋण एक ज जग्याए तो डायपोल मोमेंट ना होय, तो एवा अणुने अध्रुवीय अणु कीधुं। पछी आपणे चर्चा करी कि धन अने ऋण वीजभारना केंद्रो एकबीजाथी अलग होय, एकबीजा पर संपात थयेला न होय, छूटा छूटा होय, तो प्लस क्यू माइनस क्यू बे वच्चेनुं अंतर, तो डायपोल मोमेंटनी रचना थशे। तो एना कारणे एने आपणे नाम आप्युं ध्रुवीय अणु। अने अध्रुवीय अणु ध्रुवीय अणुमां रूपांतर करवानी घटनाने ध्रुवीभवन। एना परथी आपणे एक डेफिनेशन आपी हती पोलेराइजेशननी। पोलेराइजेशन P इज इक्वल टू साई E। पोलेराइजेशन ए विद्युत क्षेत्रना समप्रमाण में जेम जेम विद्युत क्षेत्र वधारता जशो तेम प्लस अने माइनस वच्चे बळ वधतुं जशे तो अंतर वधतुं जशे, जेम जेम अंतर वधशे एम एनी डायपोल मोमेंट वधशे। आने नाम आप्युं तो आपणे साई ने चाय नहीं, साई ने
માધ્યમની ઇલેક્ટ્રિક સસેપ્ટિબિલિટી. ત્યાં સુધી મિત્રો આપણે ચર્ચા કરી હતી. હવે નવો મુદ્દો આવશે આપણી પાસે, કેપેસિટર. બહુ મજાનો મહત્ત્વનો મુદ્દો છે. તો બુકની અંદર તમને આપેલું છે અડધા પેજની અંદર, અને સમીકરણ સમજાવી પણ દીધું છે. પણ કેપેસિટર એટલે શું? ફિઝિક્સને મેં કીધું ફીલ કરવાનું છે. ફિઝિક્સ એ માત્ર કોખવાનો વિષય નથી. ધારો કે બુકમાં આપીએ કેપેસિટન્સ સી બરાબર ક્યુ અપોન વી, વાર્તા પતી ગઈ. ક્યુ અને વીના ગુણોત્તરને કેપેસિટન્સ કહે છે. અને મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્ન કરીએ તો પણ આ પ્રમાણેની વ્યાખ્યા આપી દે છે. કેપેસિટન્સ અને કેપેસિટર, કેપેસિટર એ રચના છે અને કેપેસિટન્સ એ એનો ગુણધર્મ છે, ભૌતિક રાશિ. તો કેપેસિટર એ વિદ્યુત ઉર્જાનો સંગ્રહ કરતું સાધન છે. વિદ્યુત ઉર્જાનો સંગ્રહ કરતું સાધન, ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી. તો મિત્રો પ્રશ્ન એવો થાય કે સાહેબ બેટરી પણ વિદ્યુત ઉર્જાનો સંગ્રહ કરે છે. તો બેટરી અને કેપેસિટરમાં શું ફેર? ઘણો ફેર. વન બાય વન ધીમે ધીમે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. કોન્સેપ્ટ સમજી લો કેપેસિટરનો. કેપેસિટર એટલે શું? એનો ઉપયોગ શું? કેમ આપણે ગોળાનું કેપેસિટરમાંથી સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર બનાવવાની જરૂર પડી? તો એ બાબત સમજી લો. બેટરી અને કેપેસિટર વચ્ચે શું ભેદ? તો બેટરી પણ ઇલેક્ટ્રિક ઉર્જાનો સંગ્રહ કરે છે અને કેપેસિટર પણ ઇલેક્ટ્રિક એનર્જીનો સંગ્રહ કરે છે. પણ બંને વચ્ચેનો ભેદ એ છે કે બેટરી તમને ઉર્જા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ધીમે 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 ઉર્જા આપી જાય, સતત ઉર્જા આપી જાય છે. અને કેપેસિટર એ સંગ્રહિત ઉર્જા ઓનલી વન ટાઈમ, 1/Mumbay, વન્સ ટાઈમ. મતલબ આ પોતાની ઉર્જા ધીમે ધીમે આપે. જેમ કે મોબાઈલની બેટરી, મોબાઈલની બેટરી છે એને આપણે ચાર્જ કરી તો એની પાસે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી આવી ગઈ. એ મોબાઈલની બેટરી આપણે આખા દિવસ દરમિયાન વાપરીએ છીએ તો ઉર્જા કેવી આપે છે? સર્કિટને ધીમે 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 2 કલાક, 4 કલાક, 5 કલાક પછી ડિસ્ચાર્જ થાય છે. કેપેસિટર ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી સંગ્રહ તો કરે છે પણ એ ઉર્જા એકી સાથે આપી દે છે. આટલો ફેર છે. ઘણા બધા ઉપયોગો છે. અને મિત્રો એકી સાથે આપે છે એટલા માટે એનો ઉપયોગ મોટા ભાગે સ્ટાર્ટિંગ ક્રિયામાં થાય છે. તમને સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું તો મોબાઈલની ફ્લેશ લાઇટ. પછી ધીમે ધીમે સમજીએ કેપેસિટર શું છે, કેપેસિટરની રચના. ફ્લેશ લાઇટ, મોબાઈલની ફ્લેશ લાઇટમાં તમે જોયું જેવો ફ્લેશ પાડે તો એ ફ્લેશનો પ્રકાશ એટલો બધો તીવ્ર હોય છે કારણ કે એ તીવ્રતા લાવવા માટે અંદર મોબાઈલની અંદર જે કેપેસિટર હોય, કેપેસિટર એકી સાથે ઉર્જા આપી દે. બીજું કહીએ આપણે મોટર, ફોર વ્હીલ કારની મોટરની વાત કરીએ. કારને જ્યારે તમે સેલ મારો છો તો સેલ મારીએ છીએ ત્યારે એનર્જીનો એકદમ જથ્થો મેક્સિમમ જોઈએ એકી સાથે, તો જ કારની મોટર, હેવી મોટર ચાલુ થાય. એવી રીતે આપણા ઘરની અંદર પંખો, ફેન, સારામાં સારું સિમ્પલ ઉદાહરણ ફેનનું, પંખાની બાજુમાં આવો નળાકાર ટાઈપનો તમે સિલિન્ડર આકારની કોઈ વસ્તુ જોયેલી છે જેને આપણે સ્ટાર્ટર, પેલા ટ્યુબલાઇટમાં પણ આવું હોય છે પણ એ સ્ટાર્ટરના બેજ હોય છે અને આ રીતનું જે હોય છે એને કેપેસિટર કહેવાય. તો એ બધા જ કેપેસિટરો શું કરે છે? પોતાની સંગ્રહિત ઉર્જાને એકી સાથે આપી દે છે, એકી સાથે. તો પ્રશ્ન થાય છે બેટરી અને આમાં શું ફેર? તો ફેર છે સમજો. અમુક એવી પ્રક્રિયાઓ છે, સ્ટાર્ટિંગ પ્રક્રિયાઓ, જેમ કે કોઈ ગાડી છે, એ ગાડીને ધક્કો મારવો હોય તો શરૂઆતમાં આપણે આપવી પડતી ઉર્જા કેવી પડે? વધુ આપવી પડે છે. અને એક વખત ગાડી સામાન્ય રોલિંગમાં આવી જાય પછી બળ ઓછું આપવું પડે છે. તો ઘણી બધી એવી રચનાઓ છે, મોટાભાગની રચનાઓ કે જેને શરૂ કરવા માટે શરૂઆતમાં ઉર્જાનો જથ્થો વધુ આપવો પડે. એ વખતે એકી સાથે બધી ઉર્જા આપી દે છે. તો જરૂર કેમ પડી? તો આવું આપણે ઉદાહરણ લઈ શકીએ કે આપણે ઘરની અંદર, ચલો આપણે પાણીનું કનેક્શન છે ઘરની અંદર, નળ વડે પાણી તો આવે જ છે, સતત પાણી આવે. 1 કલાક માટે આપણા ઘરની અંદર નગરપાલિકાનું અથવા બોરનું પાણી 1 કલાક સુધી આવે. સવારના ટાઈમે આવે. સાંજે મારા ઘરે 100 મહેમાનો આવવાના છે, 100 મહેમાનો આવવાના છે અને એ બધાના માટે જરૂર પડશે પાણીની. તો શું કરશો? આ નળનું પાણી તો 1 કલાક માટે જ આવે છે. હા, નળનું પાણી ઓનલાઈન કહી શકીએ ને, તો જસ્ટ
ચલો સતત 24 કલાક આવતો હોય તો ભાઈ પાણી સતત 24 કલાક આવે તો ભલે 100 માણસોને આપણે પાણી આપવું છે તો સતત ચાલુ જ છે, કોઈ પ્રશ્ન નથી. પણ 1 કલાક માટે આવે તો આપણે શું કરીશું? એની વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે એક ડ્રમ લઈશું, પીપ લઈશું અને ડ્રમની અંદર પાણી ભરી જઈશું. તો પાણીનો શું કર્યું? સંગ્રહ કર્યો. એ સંગ્રહ થયો, એ જે પાણી સંગ્રહ્યું એ સાંજના ટાઈમે એકી સાથે 100 વ્યક્તિઓને આપણે પાણી પીવા માટે આપવાનું છે. તો કોઈ એવી રચના કે જે રચના કોઈ ઉર્જાનો અમુક સમય સુધી શું કરશે? સંગ્રહ કરશે અને પોતાની ઉર્જા એકી સાથે આપી દેશે. આને કહેવાય કેપેસિટર. ખ્યાલ આવે? હવે આ જે આપણે પાત્ર લીધું, ડ્રમ લીધું, એ ડ્રમની પોતાની પણ કેપેસિટી હોય. જો કેપેસિટી નામ ઉપરથી પડ્યું છે કેપેસિટર, કે ભાઈ ડ્રમની કેપેસિટી છે, તમે અહીંયાથી પાણી ભરી જાઓ, પણ મિત્રો ડ્રમની પણ એક કેપેસિટી ને. આ ડ્રમ છે, આ એક નાનું ડ્રમ છે, આ એક મોટું ડ્રમ છે, તો શું બંનેની કેપેસિટી સરખી? ના, આની અંદર પાણી સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા વધુ છે, ક્ષમતા કેપેસિટી, અને આની અંદર પાણી સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા ઓછી છે. તો આની કેપેસિટન્સ ઓછું, આની કેપેસિટી આની વધુ, આની કેપેસિટી ઓછી. ખ્યાલ આવ્યો? તો એ ડિપેન્ડ ઓન જે તે સાધન ઉપર રાખે છે. તો સારું કેપેસિટર કોને કહેવાય? જે વધુ પડતી વિદ્યુત ઉર્જાનો સંગ્રહ સરળતાથી કરી શકે. ઓકે, હવે આપણે એના ઉપરથી ધીમે ધીમે કેપેસિટર ઉપર જઈએ. દાખલા તરીકે એના માટે એક શબ્દ છે ડાઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ. આ સમજવું જોઈએ. ડાઇલેક્ટ્રિકની ચર્ચા આપણે કાલે કરી દીધી પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં. ડાઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. હવા માટે E = 3 × 10⁶ વોલ્ટ પર મીટર. જો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું જે એકમ છે વોલ્ટ પર મીટર. V = ED, તો E = V/D, તો એકમ શું થયો? વોલ્ટ પર મીટર. હવા માટે ડાઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ છે E = 3 × 10⁶ વોલ્ટ પર મીટર. હવે ડાઇલેક્ટ્રિક એટલે એક પ્રકારનું શું કીધું મિત્રો? અવાહક. તો કોઈ એક માધ્યમ છે, એ માધ્યમ પોતાનો ડાઇલેક્ટ્રિક ગુણધર્મ ધરાવે છે, અવાહકતાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે, અને એના ઉપર આપણે બહારથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડીએ અને વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય સતત વધારતા જઈએ તો એક સમય એવો આવશે કે માધ્યમ અવાહકતાનો ગુણધર્મ ગુમાવી વાહક બની જશે. વ્યાખ્યા સમજો બરાબર. બુકની અંદર માત્ર ડાઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ લખીને આપી દીધું છે. ડાઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ એટલે શું? કોઈ પણ માધ્યમની, અવાહક માધ્યમની ડાઇલેક્ટ્રિકની આપણે ચર્ચા કરી. 2 પ્રકારના ડાઇલેક્ટ્રિક હોય, અધ્રુવીય અને ધ્રુવીય. તો એ ડાઇલેક્ટ્રિક અવાહક જેની અંદર મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન નથી. કોઈ પણ ડાઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ પર જ્યારે આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડીએ બહારથી, તો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય જેમ જેમ વધારતા જાય એક સમય એવો આવશે કે જે વિદ્યુત ક્ષેત્રના મૂલ્ય માટે આ અવાહક ડાઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ વાહક બની જાય. મતલબ એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન આવી જાય, મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છૂટા પડી જાય. આનો મતલબ એમ થયો કે મારી પાસે હવાનું માધ્યમ છે, હવા છે, તો હવા એક પ્રકારનું શું છે? અવાહક છે. હવે આ અવાહક હોય તો આમાંથી ઇલેક્ટ્રોન છૂટા ના પડે, બરાબર સમજો. પણ હું આ હવાના ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય 10⁻³ વોલ્ટ પર મીટર, 10⁻⁴ વોલ્ટ પર મીટર, એની કિંમત વધારતો જાઉં તો હવાના મોલિક્યુલર્સ હશે એ શું થશે મિત્રો? ભાઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધતું જાય તો આ પ્લસ શેડો હોય, આ માઇનસ શેડો હોય. સમજણ પડે છે ને? હા, પછી હું મારી જાતને ભણાવું એવું તો નથી ને? ચલો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધારતો જોઈએ તો આ પ્લસ, આ હવાના મોલિક્યુલમાંથી માઇનસના આ બાજુ ખેંચશે, આ માઇનસ હશે, આ પ્લસ, તો આની અંદરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધતું જશે. એક સમય એવો આવશે કે આનું મૂલ્ય 3 × 10⁶ વોલ્ટ પર મીટર જેવું થશે તો હવા પોતે ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરશે. મતલબ હવે હવાની અંદર મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા તો હવા પોતે અવાહકમાંથી વાહક બની ગયું. વિદ્યુત ક્ષેત્રના જે મૂલ્ય માટે કોઈપણ માધ્યમ પોતાનો ડાઇલેક્ટ્રિક ગુણધર્મ એના પછી ગુમાવી દેશે, આટલા સુધી જાળવી રાખશે, 3 × 10⁶ સુધી જાળવી રાખશે, એના કરતાં સહેજ પણ કિંમત વધશે તો પોતાનો અવાહક ગુણધર્મ ગુમાવી વાહકમાં રૂપાંતર થાય છે.
આ વિદ્યુત ક્ષેત્રના મહત્તમ મૂલ્યને તે માધ્યમની ડાઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ કહે છે. ફરીથી બોલી જાઉં, કોઈ પણ માધ્યમ વિદ્યુત ક્ષેત્રના જે મહત્તમ મૂલ્ય માટે માધ્યમ પોતાનો ડાઇલેક્ટ્રિક ગુણધર્મ જાળવી રાખે, આટલા સુધી જાળવી રાખે, એના પછી જાળવી રાખતું નથી, તો એ વિદ્યુત ક્ષેત્રના મૂલ્યને તે માધ્યમની ડાઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ કહેવામાં આવે છે. ઓકે મિત્રો, હવે સિમ્પલ કેપેસિટર તરફ જઈએ તો આપણી પાસે એક સુવાહક ધાતુનો ગોળો લઈ લઈએ. સરસ મજાનું દોરાઈ ગયું. એ સુવાહક ધાતુના ગોળા ઉપર હું વીજભાર નાખું. સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, સુવાહક ધાતુના ગોળા ઉપર વીજભાર નાખું તો વીજભાર અંદર જાય ખરો? ના જાય. એ તો લાક્ષણિકતા છે એની કે સુવાહકની અંદર સપાટી પર જ વીજભાર રહે, અંદર વીજભાર 0 હોય, અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 હોય. ઓકે, અચ્છા, આના ઉપર વીજભાર નાખતો જો. ચલો વીજભાર નાખતા જઈએ. જેમ જેમ વીજભાર નાખતા જઈએ, આની ત્રિજ્યા લઈ લઈએ આપણે કેપિટલ R. તો ભાઈ વીજભાર નાખતા જઈએ તો Q વધે છે. ઓકે, Q વધે. પહેલાં એક વીજભાર નાખ્યો, 2 નાખ્યો, 3 નાખ્યો તો વીજભાર એટલે Qની કિંમત વધશે. ભાઈ Q વધે તો ત્રિજ્યા છે તો ગોળાનું વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું મૂલ્ય વધે કે Q/R વધે. સપાટી ઉપર વિદ્યુત સ્થિતિમાન કે Q/R. જેમ જેમ વિદ્યુત સ્થિતિમાન વધે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધે કે Q/R² પ્રમાણે, કે Q/R² પ્રમાણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધે. સમજો, બરાબર સમજો. આની આજુબાજુ શું છે? હવા છે. સમજો, આની આજુબાજુ હવા છે, પણ એ હવા કેવી છે? ડાઇલેક્ટ્રિક છે, અવાહક છે, કારણ કે અહીં આજુબાજુનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર હજુ પણ 3×10⁶ વોલ્ટ/મીટર નહીં હોય. એમ કરતાં કરતાં આ ગોળાની સપાટી પર હું વીજભાર વધારતો જાઉં. Q વધે તો V વધે, V વધે તો E વધે. તો મિત્રો આના ઉપર વીજભાર વધારતા જઈએ તો એક સમય એવો નહીં આવે કે વીજભારની કિંમત આપણે એટલી બધી વધારી દીધી કે જેના કારણે V વધી ગયો, જેના કારણે એનું મૂલ્ય 3×10⁶ વોલ્ટ/મીટર થઈ ગયું. એનો મતલબ કે આના ઉપર મેં આ વીજભાર મૂક્યો અને સતત વિતરણ છે, બરાબર. એ વીજભાર મૂકવાથી ચલો વીજભારની સંખ્યા પણ લઈ લઈએ, 1000. ઓકે, ધન વીજભાર મૂક્યો, સંખ્યામાં લખું 1000 ધન વીજભાર અથવા 1000 Q મૂક્યો, જસ્ટ સમજવા માટે. 1000 મૂકવાથી V વધ્યો, Vના કારણે E વધ્યો ને એની કિંમત 3×10⁶ વોલ્ટ/મીટર થઈ ગઈ. હવે મિત્રો જેવી આની કિંમત 3× આજુબાજુનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું થઈ ગયું? 3×10⁶ વોલ્ટ/મીટર. તો હવા પોતે શું થઈ ગઈ? વાહક બની ગઈ. તો હવાની અંદર શું? મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા, ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. આ પ્રમાણે 3×10⁶ થી સહેજ વધે, એક વીજભાર આમ વધારી દીધો. એ અહીંયા હવે સમજો, એ આ એક વીજભાર વધારી દીધો, 1000 થઈ ગયા અને આની કિંમત સામાન્ય વધી ગઈ. તો હવા પોતે શું બની ગઈ? અવાહકમાંથી વાહક બની ગઈ. હવે મને જણાવજો કે આના ઉપર હું 1000 વીજભાર છે ને, 1000 વીજભાર. હવે આના ઉપર વીજભાર એટલે કુલમ, એકમ એકમની માત્ર સંખ્યાના સંદર્ભમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આના ઉપર મેં બીજો એક વીજભાર વધાર્યો. કેટલો વીજભાર વધાર્યો? +1. તો થઈ ગયો 1001. જેવો 1001 વીજભાર થઈ ગયો તો મિત્રો આની અંદર સમજો બરાબર, અસલમાં 1000 એ 3×10⁶. હવે 1000 ને 1 જેવો મૂકીશું તો આનું મૂલ્ય શું થઈ ગયું? 3×10⁶ કરતાં સહેજ વધી ગયું. જેવું સહેજ વધી ગયું તો હવા પોતે શું બની ગઈ? વાહક. તો હવાની અંદર શું આવ્યા? ઇલેક્ટ્રોન. તરત જ આ એક વીજભાર હશે એ આ એક ઇલેક્ટ્રોનને શું કરશે? ખેંચી લેશે. એક ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ ગોળા ઉપર ખેંચાઈ જશે. જેવો ઇલેક્ટ્રોન ખેંચાઈ ગયો, એ આ ઇલેક્ટ્રોન જેવો અહીંયા ખેંચાઈ ગયો તો આ ગોળા પરના ધન વીજભારને શું કર્યો મિત્રો? ન્યુટ્રલ કર્યો. તો પાછો ગોળા પરનો વીજભાર ઘટી ગયો, એક થઈ ગયો પાછું 1000 થાય એટલે હવા ડાઇલેક્ટ્રિક થઈ જાય, અવાહક થઈ જાય. ચલો ફરીથી પાછો 1001 મૂક્યો. જેવું 1001નું મૂક્યો તરત હવા શું બની ગઈ? વાહક. હવામાં ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા. એ ઇલેક્ટ્રોન પાછો આ ધન વીજભાર વડે શું થઈ જશે? ખેંચાઈ જશે. તો આ ઇલેક્ટ્રોન ધન વીજભાર વડે ખેંચાઈ જશે. જેવો ધન વીજભાર વડે ખેંચાઈ જશે એટલે એ વીજભાર તટસ્થ થઈ જશે. મતલબ તમે બહારથી હવે કોઈ પણ વીજભાર મૂકે જાઓ તો આપમેળે
હવાના ઇલેક્ટ્રોન વડે ન્યુટ્રલ થતા જશે. તો હવે સમજણ પડી મિત્રો, આ ગોળાની કેપેસિટી કેટલો વીજભાર સંગ્રહ કરવાની? 1000. મારા ઉદાહરણમાં પછી એના શબ્દોને પકડી ના રાખતા કે 1000 એટલે 1000 વીજભાર કરતાં સહેજ પણ વીજભાર વધશે તો ઇલેક્ટ્રોન એ વીજભારને શું કરી દેશે? ન્યુટ્રલ કરી દેશે. મતલબ આ ગોળાની કેપેસિટી કેટલી થઈ? 1000 વીજભાર સંગ્રહ કરવાની. એના કરતાં હવે વધારે વીજભાર આપણે સંગ્રહ કરી શકતા નથી. મતલબ ક્યુની કિંમત કેવી થઈ ગઈ? કોન્સ્ટન્ટ. હવે વધતો નથી. ભલે ઉપર વીજભાર નાખો તો પણ ન્યુટ્રલ થઈ જશે. જો ક્યુ અચળ તો વી અચળ. ક્યુ અચળ થઈ ગયા, વી અચળ થઈ ગયા. તો ધેરફોર આ ગોળા માટે ક્યુ અપોન વીની કિંમત પણ અચળ, અને ક્યુ અપોન વીના ગુણોત્તરને તે ગોળાનું કેપેસિટન્સ સી કહે છે. સી બરાબર ક્યુ અપોન વી. સમજણ પડી મિત્રો કે ફરીથી રિપીટ કરવું પડશે? ખ્યાલ આવ્યો ને? ફરીથી ઝડપથી રિપીટ કરી લઈએ. કોઈ પણ ઘોડા ઉપર વીજભાર નાખીશું તો શું આ ઘોડા પર વીજભાર સપાટી ઉપર જ રહેશે? જેમ જેમ સપાટી ઉપર વીજભાર આપણે બહારથી વધારતા જઈએ ભાઈ કેપેસિટર એટલે આપણે વીજભાર સંગ્રહ કરવાની એક રચના બનાવવાની છે. તો વીજભાર વધી ગયો, ક્યુ વધશે તો વી વધશે, વી વધશે તો ઈ વધશે. તો આ ઘોડાની આજુબાજુ એ પ્લસ હશે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખામાં બહાર નીકળશે ને. તો આજુબાજુમાં એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે. એ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય વધતા સમજી લો કે 3×10⁶ માટે 1000 વીજભાર મૂક્યો આપણે ત્યારે આટલી કિંમત થઈ ગઈ. હવે એના ઉપર જો વધારાનો વીજભાર મૂકીએ તો એની કિંમત આના કરતાં વધી જાય. જેવી એની કિંમત વધી જાય તો હવામાં અવાહકનું હવા શું બની જાય? સુવાહક બની જાય. તો એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયું. એ ઇલેક્ટ્રોન તરત જ આ ધન વીજભાર વડે ખેંચાઈ જશે. તમને એમ થાય સાહેબ એક જ જેવો ધન વીજભાર વડે ખેંચાઈ જાય, ધન વીજભાર ઘટી ગયો. 1000 એક હતો એની જગ્યાએ 1000 થઈ ગયો. 1000 થઈ જાય તો હવા પાછી અવાહક બની જાય. મતલબ આના ઉપર 1000 કરતાં વધારે વીજભાર નાખતા જઈએ તો આજુબાજુની હવા વડે એ ન્યુટ્રલ થતું જશે અને માત્ર ને માત્ર 1000 વીજભાર અચળ રહેશે. ક્યુ અચળ, વી અચળ તો બંનેનો ગુણોત્તર અચળ, જેને ગોળાનું કેપેસિટન્સ કહે છે. હજુ સમજવાની છે આમાં 2-3 બાબતો. તો ગોળાનું કેપેસિટન્સ સી બરાબર ક્યુ અપોન વી. સી બરાબર ક્યુ અપોન વી. લાઈક આર બરાબર વી અપોન આઈ. એના જેવું છે ને, સી બરાબર ક્યુ અપોન વી તો આર બરાબર વી અપોન આઈ. સીધા વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન થાય, હું એ લખું કે સી એ વીજભાર ક્યુ પર આધારિત છે? ના, સી એ ક્યુ અને વી પર આધારિત નથી. ધ્યાન આપજો બરાબર. આ બાજુ એટલા માટે મેં લખ્યું. અવરોધ પણ વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ પર આધારિત નથી. વોલ્ટેજ વધે તો પ્રવાહ વધે, વોલ્ટેજ ઘટે તો પ્રવાહ ઘટે. ગુણોત્તર તો હંમેશા અચળ રહે. ક્યુ વધે તો વી વધે, ક્યુ ઘટે તો વી ઘટે. તો સી એ ક્યુ અને વી પર આધારિત નથી. સી એ ગોળાની ત્રિજ્યા આર પર આધારિત છે. એની ચર્ચા કરીએ છીએ આપણે બાજુમાં લખીને. સી એ ત્રિજ્યા પર આધારિત છે. ત્રિજ્યા બમણી થાય તો કેપેસિટન્સ બમણું થાય, અડધું થાય. એ પછી સમજીએ સૂત્ર પરથી. અને સી એ આજુબાજુની જે કીધું ને આપણે હવા કીધી, તો હવાની સિવાયનું પણ કોણ માધ્યમ હોય? તો માધ્યમ પર આધારિત છે. એ માધ્યમ ડાઇલેક્ટ્રિક છે, વધુ ડાઇલેક્ટ્રિક છે, ઓછું ડાઇલેક્ટ્રિક છે. સમજ્યા? 1 બાય 1 બધી બાબતો આવશે. ચલો આપણે વાત કરીએ ગોળાનું જ કેપેસિટન્સ. તો ગોળાનું કેપેસિટન્સનું સૂત્ર, હવે પૃથ્વીને આપણે ગોળા તરીકે લઈ લઈએ. આની હવે જરૂર નથી. ચલો પૃથ્વીને ગોળા તરીકે લઈ લઈએ. સુવાહક ગોળા તરીકે લેતા પૃથ્વીનું કેપેસિટન્સ કેટલું થાય? પૃથ્વી પર એક પ્રકારનો સુવાહક ગોળો છે, મોટામાં મોટો ગોળો છે. પૃથ્વીને સુવાહક ગોળા તરીકે લઈએ તો પૃથ્વીનું કેપેસિટન્સ શોધો. તો પૃથ્વી એક પ્રકારનો ગોળો જ છે. એની ત્રિજ્યા લઈ લઈએ આપણે કેપિટલ આર. તો આ પૃથ્વી ઉપર કેટલો વીજભાર સંગ્રહ કરી શકાય? તો કેપેસિટન્સ સી બરાબર ક્યુ અપોન વી. અચ્છા, હવે આ ગોળા ઉપર વીજભાર ક્યુ છે, પૃથ્વીના ગોળા ઉપર. પણ આપણે ધારવાનું કહેવાય સેન્ટરમાં, ખ્યાલ છે ને? તો
तो विद्युत स्थितिमानનું सूत्र શું થાય? Q બરાબર Vનું Q વીજભાર ધારવાનું, તો R અંતરે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર થાય KQ અપોન R. તો Vની જગ્યાએ KQ અપોન R લખીએ, ચલો અપોન R. QQ જતા રહ્યા, R અપોન K. કેપેસિટન્સ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ R અપોન K. આ સૂત્ર ખાસ યાદ રાખીશું, કિંમતો પછી મૂકીએ. R એમના એમ અને 1 અપોન K, Kની કિંમત 1 અપોન 4πε0, K બરાબર 1 અપોન 4πε0. તો એ ઉપર જતું રહે, તો 4πε0 K. જો તમારા બે મુદ્દા અહીંયા આવી ગયા. કેપેસિટન્સ એ Q અને V ઉપર તો આધારિત જ નથી. Q અને V ક્યાં આવે છે? કેપેસિટન્સ એ ત્રિજ્યા પર આધારિત છે, તો C 4πε0 કેમ આવું થયું? 1 અપોન K એટલે 4πε0 ઇન્ટુ R. તો કેપેસિટન્સ C ચલે છે R. ગોળાનું કેપેસિટન્સ એ ત્રિજ્યા R પર આધારિત છે. જો ગોળાની ત્રિજ્યા બમણી કરીએ તો કેપેસિટન્સ બમણું થાય, અડધી કરીએ તો કેપેસિટન્સ અડધું થાય. બીજી બાબત, C એ માધ્યમ પર આધારિત છે. 4 અચર, પાઈ અચર, આરની વાત થઈ. ભાઈ ε0 શૂન્યાવકાશ હોય તો ε0, માધ્યમ બદલાઈ જાય તો એપ્સિલોન, માધ્યમ બદલાઈ જાય તો એની પરમિટિવિટી બદલાય, પરમિટિવિટી બદલાય તો C ની કિંમત બદલાશે. તો કેપેસિટન્સ C એ ત્રિજ્યા R ઉપર અને કેપેસિટન્સ C એ માધ્યમ પર આધારિત છે. ઓકે મિત્રો, અચ્છા આપણે દાખલો રહી ગયો, ચલો કિંમત મૂકી દઈએ. આ યાદ રાખીશું ખાસ, C ચલે છે R ને આખું સૂત્ર C બરાબર 4πε0 R અથવા R અપોન K. હવે આની અંદર કિંમત મૂકવાની જગ્યાએ હું આમાં કિંમત મૂકું છું. પૃથ્વી માટે C બરાબર, પૃથ્વીની ત્રિજ્યા 6400 કિલોમીટર, ખ્યાલ છે ને, 10⁻³ મીટર, અને Kની કિંમત 9 × 10⁹. તો એપ્રોક્સિમેશન આપણો જવાબ કેટલો આવશે? એવું થાય ને, 64/9 કરી લો એટલે 7.11, 9 ઉપર જાય અને 3 ને 2 5, 9 એટલે 10⁻⁹, 5માંથી એટલે 10⁻⁴. ઓકે, એકમ આપણે અહીંયા લખવાનું રહી ગયું છે ફેરાડે. અહીં લખી દેજો, C ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q અપોન V. ચલો આનો એકમ લખી દઈએ. તો Cનો એકમ, વીજભારનો એકમ કુલમ અને વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો એકમ વોલ્ટ. પણ વૈજ્ઞાનિક ફેરાડેની યાદમાં એને આપણે F વડે દર્શાવીશું. તો 1 ફેરાડે બરાબર 1 કુલમ પર વોલ્ટ. ઓકે, 1 ફેરાડે બરાબર 1 કુલમ પર વોલ્ટ. તો કેપેસિટન્સનો એકમ ફેરાડે. 7.11 × 10⁻⁴ એટલે કે 2 પોઈન્ટ આમ ખસી તો 711 10⁻⁶ ફેરાડે, અને 10⁻⁶ એટલે 711 માઇક્રો ફેરાડે. વિચારો તો ખરા મિત્રો, આ મોટામાં મોટી એક મર્યાદા થઈ. એ મર્યાદા ક્રમશઃ આપણે આગળ સમજવાની છે કે ભાઈ પૃથ્વી જેવડો મોટો ગોળો લઈ લઈએ, પૃથ્વી જેવડો મોટો સુવાહક ગોળો લઈ લઈએ તો એનું કેપેસિટન્સ તો કેટલું થયું? 711 માઇક્રો ફેરાડે. તો કેપેસિટરનો આ ફેરાડે એકમ બહુ મોટો છે વ્યવહારમાં. એટલે દાખલાની અંદર ક્યાંય પણ કેપેસિટરનો ફેરાડે એકમ નહીં હોય. મિલી ફેરાડે હશે તો 10⁻³ ફેરાડે, માઇક્રો ફેરાડે હશે તો 10⁻⁶ ફેરાડે, નેનો ફેરાડે હશે તો 10⁻⁹ ફેરાડે, ખ્યાલ, પીકો ફેરાડે હશે તો 10⁻12 ફેરાડે. મતલબ ફેરાડે એકમ વ્યવહારમાં બહુ મોટો એકમ છે. મેં હાલ કીધું તમને કે મોટરમાં, પંખામાં, ફેન, પંખાની અંદર, આપણા ઘરની અંદર જે પંખો હોય એની અંદર લગભગ 2 થી 2.5 માઇક્રો ફેરાડેનું કેપેસિટર હોય. પંખામાં લગાવ્યું છે, જો એવું છે તો કાલે હું બતાવીશ તમને. 2 થી 2.5 માઇક્રો ફેરાડેનું કેપેસિટર હોય. ઓકે, ગોળાનું કેપેસિટન્સ સૂત્ર C બરાબર R અપોન K અથવા 4πε0 R. C એ R પર આધારિત છે, C એ માધ્યમ પર આધારિત છે. પૃથ્વીનું કેપેસિટન્સ યાદ રાખી શકાય, 711 માઇક્રો ફેરાડે. ઓકે, ચલો નોંધ કરી લઈએ અને પછી આપણે આગળ આ ગોળાનું કેપેસિટન્સ વધારવા માટે શું કરી શકાય, પછી આપણે જઈશું મેઇન ટોપિક સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર તરફ. ચલો ઉતારી લઈએ. ત્રિજ્યા વધે એ પ્રમાણે કેપેસિટન્સ વધશે, પણ
પૃથ્વી જેટલા ગોળાની મોટી ત્રિજ્યા હોવા છતાં પણ કેપેસિટન્સ તો માઇક્રોફેરાડે મળે છે. એનો મતલબ કે ત્રિજ્યા વધારવાથી કેપેસિટન્સ વધે, એનો ઉપયોગ એટલો બધો નહીં થાય. બીજી એક બાબત ખાસ, મારી પાસે આની બે મર્યાદા છે. એક મર્યાદા નંબર આપણે સમજાય એ પ્રમાણે. ચલો આના ઉપર આપણે વીજભાર મૂકી દીધો અને એ વીજભાર એટલો બધો થઈ ગયો કે 1000 આપણે ઉદાહરણી નહીં રાખીએ, 1000 વીજભાર મૂકી દીધો. હવે 1000 ને 1 કરીશું તો આજુબાજુ વિદ્યુત ક્ષેત્ર પેદા થશે અને વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે લીક થશે. જો શબ્દ આપીએ, અસલમાં ઇલેક્ટ્રોન આને આમ ખેંચી લેશે. એ આ વધારાનું વીજભાર મૂકવું, એ અહીં એક વધારાનો 1001 મૂક્યો. જેવો 1001 મૂક્યો તો આજુબાજુની હવાનું વાહકમાં રૂપાંતર થયું. એ ઇલેક્ટ્રોન આની ઉપર આકર્ષિત થશે, પ્લસ માઇનસ એકબીજાની અસર નાબૂદ થઈ. તો આ ગોળા પર રહેલો વીજભાર હવાની અંદર લીક થયો, ઇલેક્ટ્રોન નહીં આવ્યો, એનો મતલબ ધન વીજભાર નીચે ગયું. અસલમાં આપણે શરૂઆતમાં સમજાવ્યું કે ધન વીજભાર ક્યાંય ગતિ કરતો નથી, ન્યુટ્રલ બનાવી દીધું. હવે તો આ ગોળો છે, ગોળો ખુલ્લો છે, તો આ ગોળા પરનું ધન વીજભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ચારે કોર હશે. આમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ હોય, ચારે કોર હોય, કોઈ બંધ બોડી નથી બનાવી. હવે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં અહીંયા હું કોઈ ક્યુ વીજભાર મૂકું, બીજો કોઈ વીજભાર, તો આ વીજભારના કારણે, આના વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે આના ઉપર કહો તો અપાકર્ષણ લાગે. આ પ્લસ હોય તો આ માઇનસ હોય તો આકર્ષણ બળ લાગે. મતલબ એટલો થયો કે આની પાસે આપણે સંગ્રહ તો કર્યો, પણ એ સંગ્રહ થયેલી ઉર્જા અનંત વિસ્તાર સુધી વિખેરાઈ ગઈ. પરીક્ષ સમજણ, મારી પાસે આપણે આ ડ્રમ લીધું, ડ્રમમાં પાણી તો ભર્યું, મહેમાન આવવાના તો સાંજે 100 વ્યક્તિઓ, બપોરે ડ્રમમાં પાણી તો ભરી દીધું. હવે આપણે એક કામ કર્યું કે જે ડ્રમ છે ને એ ડ્રમને આપણે છૂટું મૂકી દીધું અને પાણી પ્લાસ્ટર ઉપર આમ વહેવા દીધું અને પછી કીધું મહેમાનોને પીવું. સમજો બરાબર શું કહેવા માંગ્યું? ડ્રમ બાંધેલો હતો તો બરાબર છે, ઉર્જા સંગ્રહિત છે, પણ ડ્રમ ખુલ્લો થઈ જશે તો આ ડ્રમની એનર્જી જે હતી એ પાણી તો ચારો કોઈ વિખરાઈ જશે અને પાણી વિખરાઈ જશે તો પછી ઉપયોગમાં નહીં આવે. તો કેપેસિટર, આ ગોળાનું કેપેસિટર છે, એનું કેપેસિટી છે ખરી બરાબર છે, પણ એની ટોટલી વિદ્યુત ક્ષેત્રનો મતલબ થાય જ્યાં જ્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે ત્યાં ત્યાં એની એનર્જી જાય છે. તો આ ગોળાએ પોતાની એનર્જી શું કરી મિત્રો? ચારે કોર વિખેરાઈ દીધી અનંત વિસ્તાર સુધી. એનો મતલબ થયો કે આની ઉર્જા કામમાં નહીં આવે, વિસ્તરાઈ ગઈ. તો મારે એવું કંઈક કામ કરવું જોઈએ કે આ વિદ્યુત ક્ષેત્રને શું કરી દે? બ્લોક. એટલા માટે આગળ જતાં આપણે બંધ જોઈશું. આમ એક પ્લસ હશે, એક માઇનસ હશે, જો બંધ થઈ જશે. આમ કેમ માઇનસ આવે એની ચર્ચા કરું. અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર અહીંથી આમ બાલ્ટી બનાવી દીધી, ડ્રમ બાંધી દીધો, આપણે ફિક્સ કરી દીધું કે પાણી બહાર જાય નહીં, અંદરના અંદરે, તો એનો ઉપયોગ કરી શકાય. તો આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર અહીંથી અહીંયા જ હોય, બોક્સમાં સમજી લો, બંધ વિસ્તારમાં, એની બહાર ના હોય, એની બહાર ના હોય. તો આની ટોટલ ઉર્જા જે બધી જગ્યાએ ચારે કોર વિખેરાઈ જાય એ ઉર્જાને આપણે શું કરી દીધી? એક જગ્યાએ, એક વિસ્તારમાં લિમિટમાં લઈ લીધી. તો વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે વિદ્યુત ઉર્જાનો અહીંયા મેક્ઝિમમ આપણે ઉપયોગ કરી શકીશું. પ્લસની બાજુમાં માઇનસ કેમ લાયા સમજીએ. તો પહેલો મુદ્દો એ છે ગોળાના કેપેસિટન્સનું કે એની એનર્જી વિખેરાઈ ગયેલી છે, તો એને આપણે બંધ કરવી પડશે. બીજો મુદ્દો, ચલો ગોળા પર કેટલો વીજભાર ભાઈ? 1000. સમજવા માટે ગોખીના મારતા કે સાહેબે કીધું હતું 1000. કોઈ વિદ્યાર્થીઓ પ્રશ્ન એવા ના કરતા કે સાહેબ ટપકા તો તમે 1000 નહીં કર્યા. જસ્ટ 1000 વીજભાર સમજવાનો છે. એ વખતે વિદ્યુત ક્ષેત્ર 3x10⁶ હશે, વધતું નથી. હવે વધારીએ તો લીક થશે, તો ચર્ચા થઈ ગઈ. હવે મિત્રો આની કેપેસિટી મારે 1000માંથી વધારવી છે, તો એક કામ કરીએ આપણે, બાજુમાં કોઈ બીજો સુવાહક ન્યુટ્રલ મૂકી દઈએ, કોઈ સુવાહક મૂકી દઈએ. જેવો બાજુમાં કોઈ સુવાહક મૂકીશું તો આ આપણું મેન કેપેસિટર છે અને આ પણ સુવાહક ગોળો છે. આ સુવાહક જ ગોળો છે ને. શું થાય? સુવાહકની અંદર તો મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન ઢગલો હોય, તો એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન બધા આ બાજુ આવતા રહે મિત્રો, ઘણા બધા આવશે. સમજાવવા માટે હું 1 બાય 1 એક બેજ લઉં છું. ધન વીજભાર, માઇનસ ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ આકર્ષિત થશે, ધન વીજભાર આ બાજુ ખુલ્લો પડશે, ધન વીજભાર ગતિ કરે નહીં. આજુ આ તો ન્યુટ્રલ જ છે. હવે થોડું વિચારો, જેવો આ ધન વીજભાર એકદમ નજીક હશે તો આ બંને એકબીજાની અસર શું કરશે? નાબૂદ કરશે. તો
તો આપણા આ ગોળાનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું થયું? ઘટ્યું. ભાઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઘટ્યું એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઘટે. સમજે બરાબર? પોટેન્શિયલિટી પ્લસ માઇનસ અસર નાબૂદ કરી. એનો મતલબ હવે વિચારો કે આ ગોળા ઉપર પરિણામી ધન વીજભાર કેટલો છે? અસર કે સવીજભાર 1000, પણ અસર કેટલાની રહી? 2 ઓછી થઈ ગઈ. તો મતલબ થયું 998ની અસર થઈ. 998ના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર પેદા થયું, એના કારણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન વધ્યું. તો જે 1000 હતું એના કરતાં વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઘટ્યું. હવે આના ઉપર હું બીજો એક વીજભાર મૂકું છું. એ આ વધનો એક વીજભાર મૂક્યો. શું હવામાં લીક થશે? ના. +1 કર્યું તો હજુ તો 999 જ થયા. હજુ +1 કર્યું બીજો એક વીજભાર, તો હવે +1 કર્યું તો 1000 થયો. નેટ વીજભાર વાત કરું છું. એનો મતલબ કે હવે હું ત્રીજો વીજભાર કોઈ મૂકું તો એ ત્રીજા વીજભારના કારણે હવાનું આયનીકરણ થાય. હવાનું આયનીકરણ થાય તો એ વીજભાર લીક થઈ જાય, તો તમે ત્રીજો વીજભાર મૂકી શકતા નથી. પરંતુ જરા ધ્યાનથી જુઓ મિત્રો, આ ગોળા ઉપર હતો તો કેટલો? 1000. હવે આ ગોળા ઉપર થઈ ગયો કેટલો? 1002. કોઈ ધન વીજભારિત ગોળાની નજીક જો ઋણ વીજભાર, ચલો એ સમજવા માટે એ હજુ એક અહીંયા ઋણ વીજભાર અહીંયા લઈ લો. તો આ ઋણ વીજભાર ધન, આ તો નજીક હશે ને, બહુ નજીક હશે, અને આ સપાટી ઉપર ધન વીજભાર હશે. એ અહીંયા દૂર દૂર સમજે પડે એટલા. તો આ માઇનસ અને આ પ્લસ એકબીજાની અસર નાબૂદ કરે. એક વીજભાર ઘટ્યો તો ફરીથી પાછો તમે એક વીજભાર અંદર મૂકી શકો. જો ન્યુટ્રલમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને આ બાજુ લાવીને આના ઉપર વીજભાર મૂકવાની ક્ષમતા વધારી શકાતી હોય તો પછી વૈજ્ઞાનિકોએ વિચાર્યું કે ભાઈ ન્યુટ્રલ જ શું કરવા મૂકવો? એ આની બાજુમાં એવો ગોળો મૂકી દે જે ઓલરેડી ઋણ જ હોય. કારણ કે બાજુમાં ઋણ લાવવાથી આની કેપેસિટી વધી જતી હોય, તો એવો ગોળો મૂકી દઈએ કે જે ઓલરેડી માઇનસ હોય. એના ઉપરથી આપણા બીજમાં, આપણા સિલેબસમાં આવ્યું, એક પ્લેટ પોઝિટિવ હશે, એક પ્લેટ નેગેટિવ હોય, એનું કેપેસિટન્સ સિંગલ ગોળા કરતાં વધુ હોય. સિંગલ ગોળાની કેપેસિટી 1000ની હતી. જો બાજુમાં હું આવા બીજા ઋણ વીજભારિત ઇલેક્ટ્રોન મૂકી દઉં તો એના કારણે આનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઘટતું જાય. જેમ જેમ વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઘટતું જાય તો ઉપર વધારાના આપણે વીજભાર મૂકી શકીએ, તો એની કેપેસિટીમાં વધારો કરી શકાય. તો કેપેસિટન્સ સિંગલ વીજભારિત ગોળાનું સારું કે બે ધન અને ઋણ વીજભારિત ગોળાનું સારું? આનું કેપેસિટન્સ સારું. એટલા માટે હવે આપણે જોઈશું, એકની ઉપર ધન વીજભાર હશે, બીજાની ઉપર માઇનસ વીજભાર હશે. ગોળા કરતા આકાર આપણે પ્લેટનો લઈશું. કેમ લઈશું એની ચર્ચા આગળ સમજીએ. ખ્યાલ આવે છે મિત્રો? તો ગોળાના કેપેસિટન્સમાં 2 મર્યાદા હતી. મર્યાદા નંબર 1 કે એનું ફિલ્ડ હતું, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, ચારેય કોર અનંત વિસ્તાર સુધી ફેલાયેલું હતું, તો એની આપણે પ્રોપર ઉપયોગ ના કરી શકીએ એનર્જીનો. અને બીજું કે ગોળાની કેપેસિટી વધારવા માટે બાજુમાં આપણે કોઈ ઋણ વીજભારિત ગોળો મૂકવો જોઈએ. તો એના ઉપરથી આવશે એક ધન વીજભારિત અને એક ઋણ વીજભારિત ગોળાનું કેપેસિટન્સ. ખ્યાલ આવ્યો મિત્રો? એટલા માટે હવે ગોળાના કેપેસિટન્સની જગ્યાએ આપણે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરનો ઉપયોગ કરીશું. આ સમજીએ અને પછી ગોળાની અને આની તુલના કરીશું, એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે ગોળાના કેપેસિટન્સ કરતાં સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય વધારે હોય. સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર, ચલો એક પ્લેટ લઈ લઈએ આ બાજુ, બીજી એક પ્લેટ લઈ લઈએ આ બાજુ. હવે પ્લેટ દોરું એનો મતલબ તો ખ્યાલ આવ્યો ને? પ્લેટ આ પ્રમાણે છે, એ આ બુક પ્રમાણે આખી આમ પ્લેટ છે આ પ્રમાણે. એક પ્લેટ આમ અને એક પ્લેટ આમ. ક્લિયર? પરંતુ તમને દેખાય તો આમ પ્લેટ છે, આખી આવી પ્લેટ છે, પણ એ પ્લેટના આમ રાખું, તમારી બાજુ આમ, તો તમને દેખાય શું? માત્ર એક લાઇનિંગ. કઈ પ્લેટ છે? આ રીતે દોરવીએ તો આમ પણ દોરી દઈએ આપણે. ઓકે, ચલો એક પ્લેટ ઉપર કયો વીજભાર હશે? પોઝિટિવ વીજભાર મૂકી દઈએ. બીજી પ્લેટ ઉપર નેગેટિવ. આના ઉપર પૃષ્ઠ ઘનતા પ્લસ સિગ્મા, આની પૃષ્ઠ ઘનતા માઇનસ સિગ્મા. પ્લેટ છે, સમતલ છે, સમતલ હોય તો કયું આવે? પૃષ્ઠ ઘનતા. બંને પ્લેટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ લઈ લઈએ આપણે ડી, અને પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ લઈ લઈએ એ. ધારો કે પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ એ અને બે પ્લેટો વચ્ચેનું અંતર ડી છે,
અને પૃષ્ઠ ઘનતા કેટલી છે પ્લસ સિગ્મા અને માઇનસ સિગ્મા, બરાબર. વર્ણનાત્મક વસ્તુ લખતો નથી. 3 બિંદુઓ લઈ લઈએ આપણે. પહેલા ચેપ્ટરમાં આવો MCQS પણ સમજ્યા હતા. બિંદુ A, અહીં બિંદુ B, અહીં બિંદુ C. બિંદુ A પ્લેટ 1ની, આ પ્લેટ 1, આ પ્લેટ 2. તો પ્લેટ 1ની બહારના ભાગે, ચલો પહેલો પ્રશ્ન થાય, એ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું હોય તો આ ધનના પ્લેટના લીધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ પાસે શું થાય મિત્રો? અહીંયા દોરી દઈએ આપણે E. ચલો આ પ્લસ પ્લેટ છે એના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહાર નીકળે, તો આનાથી બહાર નીકળે એટલે અહીંથી આ દિશામાં E1 પહેલાંના લીધે, અને માઇનસના કારણે દાખલ થાય તો એ આમ દાખલ થાય છે, તો એ બિંદુ પાસે E2 બીજાના લીધે. ચલો C બિંદુ પાસે આવી જઈએ તો પ્લસમાંથી આ પ્લસમાંથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહાર નીકળે, તો પહેલાંના લીધે E1, માઇનસમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર દાખલ થાય તો C પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E2 બીજાના લીધે. મિડલમાં આવતા રહીએ તો પ્લસના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહાર નીકળે, ખબર પડે ને ભાઈ, પ્લસમાંથી બહાર નીકળે, બધું ખ્યાલ આવવું જોઈએ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું કોન્સેપ્ટ. E1 અને માઇનસમાં દાખલ થાય તો E2. E1 અને E2 એકની પૃષ્ઠ ઘનતા પ્લસ છે, બીજાની માઇનસ છે. પ્લસ માઇનસ તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા દર્શાવી દીધી, બાકી મૂલ્ય બંનેનું કેવું છે? સરખું છે. તો અનંત વિસ્તારના સમતલના લીધે સિગ્મા પૃષ્ઠ ઘનતાવાળા વીજભારિત સમતલના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર, ચેપ્ટર નંબર 1 છેલ્લેથી બીજી થિયરી, વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર સિગ્મા અપોન 2ε0. એનો મતલબ થયો E1 અને E2 બંનેનું મૂલ્ય કેટલું સરખું? સિગ્મા અપોન 2ε0. હવે 3 બિંદુઓ પાસે વિચારી લઈએ. બિંદુ A પાસે તથા સાથે સાથે લખીએ તો બિંદુ C પાસે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર E1 માઇનસ E2 બરાબર 0. ભાઈ જુઓ, વિરુદ્ધ દિશા, અહીંયા પણ વિરુદ્ધ દિશા, મૂલ્ય બંનેનું સરખું અને દિશા વિરુદ્ધ, તો પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 થશે. જ્યારે બિંદુ B પાસે એક જ દિશામાં છે, તો અહીંયા બિંદુ B પાસે એટલે કે વચ્ચેના વિસ્તારમાં, બંને પ્લેટોની વચ્ચેના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર બંને એક જ દિશામાં છે, સરવાળો થશે E1 પ્લસ E2. E1નું સૂત્ર છે સિગ્મા અપોન 2ε0, પહેલાંનું પણ સિગ્મા અપોન 2ε0, તો સિગ્મા અપોન ε0, 1 પ્લસ 1 પેલે 1. ભાઈ આપણે તો શું શોધવાનું છે? સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરના કેપેસિટન્સનું સૂત્ર શોધવાનું છે, એ ε0 અપોન D. C શોધવાનું છે, તો Cનું સૂત્ર થાય Q અપોન V. ઓકે, V શોધવાના છે, તો V બરાબર ED. E શોધવાના છે, તો એ તો શોધાઈ ગયા, તો E ઉપરથી હવે V શોધીશું, V ઉપરથી C શોધીશું. ચલો V શોધવા માટે V બરાબર ED લખવું પડે, બે પ્લેટો વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત, V બરાબર ED. તો E ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા અપોન ε0 ઇન્ટુ D. ચલો છેલ્લું સૂત્ર કેપેસિટન્સ, તો સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરના કેપેસિટન્સનું સૂત્ર આવી રહ્યું છે Q અપોન V. તો Q અપોન Vની જગ્યાએ મૂકી દઈએ આવી રહ્યું સિગ્મા D અપોન ε0. ઓકે, ε0 ઉપર જતા રહેશે તો Q ε0 અપોન સિગ્મા એટલે તો Q અપોન એ લખાય ઇન્ટુ D. ફરી સિગ્માનું સૂત્ર જોઈએ Q અપોન એ, તો Q એમના એમ, ε0 ઉપર જતા રહેશે, D એમના એમ, અને સિગ્માની જગ્યાએ Q અપોન એ, તો ઉપર નીચેથી Q મળી જશે. ચલો તો હવે C બરાબર એ ઉપર જતા રહેશે, એ ε0 બાય D, બાય D એટલે અપોન D, બાય D નહીં, કેપેસિટન્સ C બરાબર એ ε0 અપોન D. ઓકે, બે સમાંતર પ્લેટો હોય તો એના કેપેસિટન્સનું સમીકરણ C બરાબર એ ε0 અપોન D, અને C એ
આડછેદ ક્ષેત્રફળ જેટલું વધારે એટલું એની ઉપર કેપેસિટી વધુ અને ડીના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. એટલા માટે મિત્રો બે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર હોય ને એની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ બહુ જ ઓછું રાખવામાં આવે. તો ડિસ્ટન્સ ડી જેટલું ઓછું એટલું કેપેસિટન્સ વધુ અને ક્ષેત્રફળ વધુ એટલું કેપેસિટન્સ વધુ. અંદરના ભાગમાં ધ્યાન આપીશું આપણે માધ્યમ તરીકે હવા લીધી છે. આ પણ એક મર્યાદા છે. એ મર્યાદાનું સોલ્યુશન આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે લઈશું. હવે જુઓ, પહેલાં લખી દો આટલું. ચલો, ક્લિયર? બંને પ્લેટ સરખી તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ચેપ્ટર 1 પ્રમાણે સિગ્મા વીજભારિત સમતલ હોય તો એના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સિગ્મા / 2 એપ્સિલોન પ્લસનું બહાર નીકળે, માઇનસનું અંદર દાખલ થાય. એ પ્રમાણે જોયું તો એ અને સી પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0. એ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0, સી પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0. માત્ર વિદ્યુત ક્ષેત્ર ક્યાં મળ્યું આપણને? વચ્ચેના ભાગમાં. ધનથી ઋણ પરિણામે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ મળશે. અને વિદ્યુત ક્ષેત્રને આપણે શું કરી દીધું? બંધ લઈ લીધા, બાંધી દીધું. ઓકે, વી મળી ગયું. વી બરાબર ઈડી, વી પરથી સી બરાબર Q/V. તો કેપેસિટન્સ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ A એપ્સિલોન 0/D. હવે જુઓ, ગોળાના કેપેસિટન્સમાં સિંગલ સુવાહક ગોળો, એમાં શું થયું? તો સિંગલ સુવાહક ગોળાનું કેપેસિટન્સ લીધું, એના ઉપર વીજભાર તો મૂક્યો આપણે, પણ સમજાયું મેં તમને કે આ વીજભારની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યાં સુધી હોય? બાજુ માઇનસ જ નથી તો ક્યાં સુધી હોય? ઇનફાઇનાઇટ સુધી. તો ઉર્જા બધી શું કરતી હતી? ચારે કોઈ ખ્યાલ આવે ને, વિસ્તરાઈ ગઈ. ઉર્જા કોઈ જગ્યાએ સ્ટોર થઈ પણ એનો ઉપયોગ એટલો બધો પ્રોપર નહીં થાય. અને અહીંયા આપણે શું કરી જુઓ, અહીં વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0, અહીં વિદ્યુત ઉર્જા નથી, અહીં વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 ઉર્જા. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉર્જા માત્ર બે પ્લેટની વચ્ચે સ્ટોર કરી દીધી. તો એનો આપણે મેક્સિમમ ઉપયોગ કરી શકીએ. ઓકે, માટે સિંગલ ગોળાનું કેપેસિટન્સ વ્યવહારમાં ક્યાંય શક્ય નથી અથવા ક્યાંય ઉપયોગ નથી થતો, કારણ કે કેપેસિટરનો મતલબ જ છે કે આપણે એની વિદ્યુત ઉર્જાનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો સિંગલ ગોળાના કેપેસિટર કરતાં ડબલ ગોળાનું કેપેસિટર, ગોળાની જગ્યાએ પ્લેટ એટલા માટે રાખી છે કે એનું ક્ષેત્રફળ વધારી શકાય. તો સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરના કેપેસિટન્સનો ઉપયોગ થાય છે, જેનું સૂત્ર સી બરાબર એપ્સિલોન 0/D. ઓકે મિત્રો, તો આજે આપણે લેક્ચરમાં ચર્ચા કરી. હા, હવે આપણે એ પણ જોઈશું કે હવાની જગ્યાએ ડાયઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ મૂકીએ તો એના કેપેસિટન્સમાં ખૂબ જ મોટો વધારો થાય છે. કેમ એ તમને જસ્ટ આગળના આના પછીના લેક્ચર માટે આપણે વિષયાભિમુખ લઈ લઈએ થોડું. અમારા બીએડમાં ભણાવવામાં આવતું હતું કે છોકરાઓને ભણાવે પહેલાં એમને એ વિષયનો વિષયાભિમુખ, બાળકોને ખ્યાલ આવે કે હવે પછી આવું શીખીશું. જોઈએ ભાઈ, આના ઉપર આપણે વચ્ચે હવા છે, ધ્યાન આપીશું. તો હવાની જગ્યાએ બીજી વસ્તુ મૂકવી જોઈએ. કેમ? તો એક તો મુદ્દો એવો છે કે એનું કેપેસિટન્સ વધવું જોઈએ, એ તો બરાબર છે. એના સિવાયનો પણ બીજો એક મુદ્દો છે. આના ઉપર મેં ધન વીજભાર, આના ઉપર ઋણ વીજભાર. હવે પ્રશ્ન છે કે આપણે તો કેપેસિટી વધારવી છે, તો કોઈ વિદ્યાર્થી એવું ના કે સાહેબ આના ઉપર ધન વીજભાર વધારી જઈએ, આના ઉપર ઋણ વીજભાર વધારી જઈએ. તો શું કામ કરવું પડે છે? આનો વીજભાર વધી જાય છે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધે છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધ્યું એટલે એની વિદ્યુત ઉર્જા વધી જાય. પણ મિત્રો, અહીં જેમ જેમ ધન વીજભાર વધારતા જઈએ છે તો એક સમય એવું નહીં બને? પરી ખબર શું થાય? એક પ્લેટને બીજી પ્લેટ ધન વીજભાર વધતો જાય, એનો ઋણ વીજભાર વધતો જાય, બરાબરનો વીજભાર ધન અને ઋણ વધતો જાય તો બંને વચ્ચે આકર્ષણ બળ લાગશે. અને એના કારણે જો વચ્ચે હવા હશે તો બંને પ્લેટો એકબીજાને વાર્તા પતી ગઈ. જો બંને પ્લેટો એકબીજાને ચોંટી જાય તો ન્યુટ્રલ થઈ જાય, વાર્તા પતી ગઈ, બધી ઉર્જા ડિસ્ચાર્જ થઈ ગઈ. તો આ બંને પ્લેટો ઉપર હવે હવાની જગ્યાએ મારે એવું કોઈ માધ્યમ મૂકવું જોઈએ કે જેથી કરીને બંને પ્લેટો ખબર અને જ્યાં આમ થાય બંને મળી જાય, એટલે વાર્તા પતી ગઈ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે બંને વિજાતીય ધ્રુવોને દૂર રાખવા પડે. જો વિજાતીય ધ્રુવો ખૂબ જ એકબીજાની નજીક આવી જાય તો એમની ઉર્જા વેડફાઈ જાય. બાર સાયન્સના વિદ્યાર્થીએ અને વિદ્યાર્થીની બહેનોએ ખાસ સમજવાનું છે કે વિજાતીય ધ્રુવો પ્રત્યે ડિસ્ટન્સ રાખવાનું. ભલે જોઈએ આ ધન વીજભાર છે આને જુઓ છે, આ ઋણ વીજભાર આને જુઓ છે, બરાબર છે, પણ બાર સાયન્સમાં જો બંને ધ્રુવો ખૂબ જ નજીક આવી જાય, ભેગા થઈ જાય તો ઉર્જા વેડફાઈ જાય.
એ ઉર્જા વેડફાઈ જાય તો 12 સાયન્સનું રિઝલ્ટ ખોરવાઈ જાય. તો બરાબર સમજીને યાદ રાખીશું ને આ મુદ્દો પણ આપણે ગમ્મત કરી છે પણ તમને સમજણ પડી જોઈએ કે 12 સાયન્સ આપણો મેન બેઝ છે, અત્યારે પાયો છે જીવનનો. જેવું રિઝલ્ટ હશે એ પ્રમાણે આપણને એ જે તે જગ્યાએ એડમિશન મળશે ને એના ઉપરથી આપણો કારકિર્દી બનવાની છે. એટલા માટે જો ધન અને ઋણ વીજભારિત ઇલેક્ટ્રોન પણ આટલું સમજી શકતા હોય કે બંને પ્લેટો નજીક આવી છે તો આપણી ઉર્જા જતી રહે. માટે બંને વચ્ચે પ્રોપર ડિસ્ટન્સ રખાય છે અને પ્રોપર ડિસ્ટન્સ હવા તો ખેંચાઈ જશે તો હવાની જગ્યાએ આપણે વચ્ચે ડાઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ મૂકીશું. પણ મિત્રો તમારા બંને વચ્ચે કોઈ ડાઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ તરીકે શિક્ષક પોતાની ફરજ અદા કરે છે, મા બાપ ફરજ અદા કરે છે, પણ આપણે સ્વૈચ્છિક રીતે એ ડિસ્ટન્સ રાખીશું. સમજ પડી ગઈ ને? ઓકે. 12 સાયન્સના હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ, ઈશારા ही काफ़ी है. ઓકે, ચલો મિત્રો, તો આજે આપણે આટલે સુધી ચર્ચા કરી. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ શું આવશે તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે 2 પ્લેટ હશે, 2 પ્લેટની વચ્ચે હવાની જગ્યાએ આપણે ડાઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ મૂકીશું જેથી કરીને બંને પ્લેટ ભેગી ના થઈ જાય. અને બીજો પણ એનો ઉપયોગ છે કે ડાઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ મૂકવાથી જે કેપેસિટન્સ મળતું હતું એનું મૂલ્ય પણ વધી જશે. ગોળાના કેપેસિટન્સનું સૂત્ર C = Q/V, સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરના કેપેસિટરનું સૂત્ર C = E/0/d. ચલો તૈયારી કરતા રહો. ઓલ ધ બેસ્ટ.